39 साल पहला वापरे इस घल्लू घरे की याद बार बार बहुत सारे सज्जने कहते होंगे ने कि पुराने नूं भुला दिता जाए तो शायद अगे वधिया जा सकता है, पर बहुत सारिया चीज़ां भुला के नहीं चलदियां, सगों अगे वधण लई भी पुराना भी याद रखने की लोड़ पैंदी है। हुण तक तो बहुत सारिया किताबां बहुत सारे विद्वानां दी आ गईयां जिहड़े चाहे फौजी पक्ष दे होण, सरकारी पक्ष दे होण, चाहे दूसरे पक्ष दे होण, चाहे जिथे जिथे जिहड़ियां जिहड़ियां पोस्टां ते कोई रहे, सब ने कुछ ना कुछ लिखिया जिहड़ियां साडे सामने आईयां ने। ला पा के उहदे च बहुतियां दी किताबां च मेरे ख्याल परसपैक्टिव कोई नहीं है, घटनावां दा बयान ने ज़्यादातर। वो चाहे सतीश जैकब ते मार्क टली का सवाल होवे, चाहे जिहड़े उदों भी जर्नलिस्टिक एंगल तो लिखी गई पहली किताब मनी जाती है जिहदे नाल श्रीमती गांधी की अंतम लड़ाई, वो जिहड़े उदों बाद दे भी जिन्ने सब ने कीतियां, चाहे लेटेस्ट पिछे जे आई RI सिंह होना दी जिन्हां ते बार बार इल्जाम लग्या कि उन्होंने लिआंदा तां गया क्योंकि उत्थे DC लाया, उन्होंने अपनी कोशिश की है सफाई देने की अपने तरीके नाल। मेरे ख्याल बहुते पक्षां तो सफाइयां वाली गल आई तो उहदे च ओवरऑल की होया, ना बहुत ज़्यादा उघेड़िया ना किसी ने कोशिश उस लैवल की की। तो जिहड़ी GBS सिद्धू होना की किताब है, जां ईवन गवर्नर पांडे दे भी जिहड़ा एक चैप्टर है किताब का, ये एक परसपैक्टिव जा नज़र आता है किसी ना किसी रूप दे विच कि उहदी बनतर किवें बुनी गई तो किस लैवल की गल हुई। हालांकि वो नैरेटिव बिना फैक्चुअल पोजीशन तो पंजाब च पहलां भी चलदा सी, एक माइंडसैट च एक चर्चा च वो अवेलेबिलिटी पहलां भी सी, पर उहदी वो सपोर्ट करदी है वो जिहड़ा सारा कुछ सी कि किवें एक स्टेट अपनी वोट दे लई डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच एक नैरेटिव अपना बुनती है तो अपना एक रणनीति बनाती है, तो उहदे मुताबक घटनावां नूं लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबक घटनावां नूं किवें फिर वो ड्रामाटाइज करती है तो उस तरीके नाल एक फॉलो करती है वो सारे मामलों ये 84 तक आउंदियां घटनावां तो उदों बाद तक भी जाती है, तो ये गोधरा 2002 तो भी जाती है। तो जदों तुसीं वो एक मेजोरिटेरियन सेंटीमेंट नूं अपने नाल तोड़ना हुंदा किसी ना किसी रूप दे विच, क्योंकि तुसीं बहुत ज़्यादा वो इस करके भी समझ आउंदी चीज़ है कि जदों पॉलिटिशियन दा भरोसेयोग्यता खत्म होंदी है, जदों इंदिरा गांधी 71 दी जिन्हों दुर्गा तक कह दिता गया है अटल बिहारी वाजपेयी वालों या वख-वख मामलों के विच, पर वो 83 73 74 तक आउंदी अपना सारा कुछ आभा मंडल खो दिंदी है। देश के विच एक एडा वड्डा अंदोलन शुरू हो जाता है, बिहार तो शुरू होकर वख-वख थावां तो शुरू होकर तो वो एमरजेंसी तक चली जाती है। तो उस लई अगली इलैक्शन जिहड़ी जितण का क्वेश्चन हुंदा है बहुत बड़ा वड्डा क्वेश्चन बन जाता है। फिर 80 दे विच तां क्योंकि एक तजर्बा हो गया सी, 77 दे विच वो कामयाब नहीं रहा, भावें दोबारा आ गई, पर फिर एक लंबे समय के लिए अपना एक पॉलिटिक्स नूं फॉलो करन दा कि जिहड़ा तरीका हुंदा वो सब दे सामने दिखाई दिता। और अजकल की सरकार जो 2014 तो चल रही है, जो उदों पहला नरेंद्र मोदी गुजरात च कंटिन्यू कर रहा है जिहड़े स्लोगन जिहड़ी तरतीब दे नाल जिहड़ी आइडियालॉजी दे नाल जिहड़ी स्ट्रैटजी दे नाल, ये स्ट्रैटजी पहला इत्थे जमाई गई, शायद सेम स्ट्रैटजी की एक कंटिन्यूटी है। ये लगातारता है जिहड़ी दे तहत घटनावां लगातार वापर रहियां ने, जिहदे तहत मिनोरिटी का क्वेश्चन उस लेवल ते खड़ा है। जम्मू कश्मीर नूं तोड़ देण दा क्वेश्चन उही सेंटीमेंट का सवाल है, कॉमन सिविल कोड का राम मंदिर बनाने का डिफरेंट टाइप का जोड़ा एक नैरेटिव सिरजा जा रहा है, पर वो क्वेश्चन ये है कि कोई अजे तक कोई बहुत ज़्यादा काउंटर स्ट्रैटजी जी है वो नहीं नज़र आ रही, उस लैवल की गल है। हाँ जिहड़ियां ये सारियां आईयां घटनावां लगातार वापरदियां ने, ये ठीक गल है कि इत्थों के लोगों का भी वो कंट्रीब्यूशन होंदी है जदों तुसीं ठीक रूल नहीं अपनाउंदे, ठीक रोल नहीं अपनाउंदे, पर कई बार तुहानूं वो बलडोज करके लै जांदियां ने चीज़ां उधर दब के। मेरा ख्याल है मिनोरिटीज़ दे विच ओडी वड्डी ताकत ओडी जान नहीं होंदी कई बार जदों वड्डा नैरेटिव सिरजिया जाता है कि उहदे पक्ष दे विच लड़ाई जिन्नी लड़दियां ने, पर उदों बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुहाडे हत्थां चों किते ना किते लै जांदे ने उस मामले दे विच। और इसे करके ये सारियां चीज़ां अज तक दिखाई दिंदियां ने कि स्टेट नूं की शूट करदा है। मेरा ख्याल है जिहड़ियां उस पद्धर दे उत्ते आउंदियां ने, पहली गल ये शूट करदा कि वो उस भाईचारे दे विच, उस कम्यूनिटी दे विच, उस स्टेट दे विच एक फुट पाई जाए बड़े बड़े पद्धर दे उत्ते, ते वो फुट दे लई फिर वख-वख चीज़ां ने।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾ ਰਿਆ ਬੈਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਕੈਬਲੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝਾਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਕੀ ਕੇਵਲ ਏਜੰਸੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਅਣਲਿਖਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਅਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੱਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। 34 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ, ਟੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਟਰਨ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ ਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ CBI ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੀਅਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਪਾਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚੇੜਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਮਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਸਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਜਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 73 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ 78 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚੋਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਬਲੰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ 11 ਵਾਰ 12 ਵਾਰ ਬਣੇਗਾ, 15 ਵਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ 11 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।